السلام علیکم ناظرین، پی نیوز ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں آپ کا میزبان بشیر ناز۔ آئے ڈالتے ہیں پہلے ایک نظر آج کے شمارے میں شامل خبروں کی سرخیوں پر۔ کشمیر میں سرکردہ عالم دین حاجی پیر شمس الدین شاہ کا انتقال، ہزاروں لوگوں کی نمازی جنازہ میں شرکت۔ کلگام اور بیمنا میں ایچ ایم اعلی کمانڈر سمیت 2 مقامی جنگجو از جان، فوج کی بڑی کامیابی، آئی جی پی کشمیر کا بیان۔ ملک میں خواتین مردوں کے نقش قدم پر چل کر ملک کی طاقت میں اہم رول ادا کر رہی ہیں، وزیر اعظم نریندر مودی۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور ٹارگٹ کلنگ کے واقعات باعث تشویش، کانگریس صدر سونیا گاندھی۔ محمد اشرف پالپوری اپنی پارٹی میں شامل، عیدگاہ پالپورہ میں ایک عوامی جلسہ منعقد۔ آستان عالیہ دستگیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں بلڈ ڈونیشن کیمپ منعقد، درجنوں زائرین نے کیا خون کا عطیہ پیش۔ جموں کشمیر دیہی علاقوں میں 408 گرام پنچایتوں اور 14 بلاک ہیڈ کوارٹرز میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فراہم، چیف سیکرٹری۔ گاندربل میں سڑک پر بچھایا گیا میکڈم ایک ہی ہفتے میں اکھڑ گیا، مقامی لوگوں کی شکایت۔ مالکانی باغات کو معاوضہ فراہم کرنے میں انتظامیہ نااہل، مالکانی باغات مالی پریشانیوں کے باور میں، حسنین مسعودی۔ شپین میں محکمہ فلوریکلچر کا ایک روزہ پھول اگانے کے جدید طریقے کا تربیتی کیمپ منعقد، کسانوں کی شرکت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ناظرین، تبلیغی جماعت سے وابستہ سرکردہ عالم دین اور امیر تبلیغ کپوارہ پیر شمس الدین شاہ جمعہ کے روز رحمت حق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق تبلیغی جماعت کے ضلع امیر کپوارہ پیر شمس الدین شاہ گزشتہ کئی عشروں سے امیری تبلیغ تھے اور وادی کشمیر کے معروف روحانی بزرگ کی حیثیت سے مانے جاتے تھے۔ حضرت پیر صاحب نے اپنی زندگی میں 11 مرتبہ حاجی بیت اللہ کی سعادت پائی اور وہ گزشتہ 15 برسوں سے مسجد المرشدین میں واعظ و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ پیر شمس الدین کی عمر قریباً 85 سال تھی۔ ہزاروں لوگوں نے پیر شمس الدین شاہ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور دائے دین کو پرنم آنکھوں کے ساتھ مسجد المرشدین کے احاطے میں پیوند لحد کیا۔ ضلع کلگام کے چانسر چاولگام علاقے میں جمعرات کو شروع ہوا جنگجو مخالف آپریشن، ایک ضلع کمانڈر سمیت 2 مقامی جنگجوؤں کے جاں بحق ہونے پر اختتام پذیر ہوا۔ جھڑپ میں مارے گئے دونوں جنگجوؤں کا تعلق حزب المجاہدین سے بتایا جاتا ہے۔ آئی جی پی کشمیر وجے کمار کے بیان کے مطابق آپریشن میں مارا گیا جنگجو شیراز احمد لون عرف مولوی 2016 سے سرگرم تھا۔ وجے کمار نے ساتھ ہی بتایا کہ جمعرات کو شام دیر گئے بیمنا سری نگر میں ہوئی جھڑپ میں ایک جنگجو عامر ریاض مارا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ملک میں خواتین مردوں کے نقش و قدم پر چل کر ملک کی طاقت میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر سے کنیا کماری تک خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے سرکار پرعزم ہے اور اس کے لیے مرکز نے کئی طرح کی اسکیموں کو رائج کیا ہے۔ وزیر اعظم نے ان باتوں کا اظہار آن لائن کئی سڑک پروجیکٹ کے افتتاح کے دوران کیا۔ وہیں سری نگر میں روٹری کلب کے اشتراک سے کشمیر سے کنیا کماری تک موٹر سائیکل ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ گھنٹہ گھر لال چوک سے کل صبح روٹری کلب کے ایک ذمہ دار نے ہری جھنڈی دکھا کر سائیکل ریلی کو روانہ کیا۔ بیٹیوں کی تحفظ کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہر ممکنہ کوشش کریں اور گرل امپاورمنٹ کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ سوسائٹی کو آگے آنا چاہیے۔ روٹری انٹرنیشنل اور روٹری انڈیا کوشش میں جڑی ہوئی ہے کہ گرل چائلڈ کے لیے بہت ساری سویدھاؤں کو اپلبدھ رکھیں۔ جموں کشمیر میں سیکورٹی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر سخت تشویش کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کی صدر سونیا گاندھی نے الزام لگایا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی قیادت والی حکومت مؤثر اقدامات کرنے اور خون ریزی کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ نئی دہلی میں پردیش کانگریس کے یو ٹی صدر گلا احمد میر کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران سونیا گاندھی نے جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال کے لیے بھارتیہ جنتا پارٹی حکومت پر تنقید کی اور کہا کہ وادی میں اقلیتوں میں اعتماد بحال کرنے کی فوری ضرورت ہے۔
आस्तान आलिया गौसुल आजम दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह में इंसानी जज्बे के तहत दर्जनों ज़ायरीन ने खून का अतिया दिया है। इस ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद इदारे अवकाफ गौसे ने जम्मू कश्मीर एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इश्तराक से किया है। इस मौके पर आस्तान आलिया के मुंतजमीन ने खून के अतिये की अहमियत के बारे में क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने जो ब्लड कैंप का इनेकाद किया, आगाज किया है, ये सिर्फ आवाम की सहूलत के लिए हमने रखा है, क्योंकि आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पिरानी पीर हज़रत शेख सैयद अब्दुल कादिर जिलानी के अयाम मुतबरका चल रहे हैं, तो लोग ज़ायरीन जो यहाँ पर अपना अतिया, खून का अतिया यहाँ पर इस हवाले से डोनेट कर रहे हैं कि एक सदका जारिया रहे, उन अमराज को, उन मोहलिक बीमारों को दिया जाता है जो डिजर्व करते हैं, जिनको प्रॉब्लम्स होते हैं मुख्तलिफ डायग्नोसिस सेंटर्स में, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दूसरे मरहले में 3195 इजाफी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट कनेक्टिविटी फराहम की जाएगी। वाज़ेह रहे, यूथ क्लबों, आंगनवाड़ी मराकज और दीगर अहम अवामी शोबों को जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर के दिही इलाकों में 408 ग्राम पंचायतों और 14 ब्लॉक हेडक्वार्टर्स को पहले ही इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ जोड़ दिया गया है। जिला गांधरबल में वांगत से पेठखानन तक मार्च 2021 में एक सड़क पर तामीराती काम शुरू किया गया, जिस पर तकरीबन 69 लाख रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन मकामी लोगों ने शिकायत की कि सड़क पर जो काम किया गया है वो बिल्कुल बेकार है और सड़क पर बिछाया गया मैकडम उखड़ रहा है, जबकि सड़क के दोनों एतराफ से किसी किस्म की बराई भी नहीं की गई। इस सिलसिले में जब पी न्यूज के नुमाइंदे मुख्तार अहमद शाह ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गांधरबल से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी सड़क पर काम मुकम्मल नहीं हुआ है। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि इस सड़क पर बाकी काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। तो विद इन 2 or 3 days ही विल स्टार्ट द शोल्डर बर्म जो उसकी है वो हम इंशाल्लाह 5-6 दिन में कंप्लीट करेंगे। बाकी जो उसका मैगडम है वो बहुत अच्छे से हुआ है, उसमें इंस्पेक्शन भी हुआ है, उसमें नेशनल क्वालिटी मॉनिटर भी एक होता है, उड़ीसा का वो आया था यहाँ पे, उसने भी उसका इंस्पेक्शन किया है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें एक और चीज है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी भी, डीएलपी इसका 5 साल का होता है कंट्रैक्टर का, अगर कहीं पे कोई डिफेक्ट होगा वो रेक्टिफाई हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें मैगडम ठीक है, लेकिन बर्म की जो प्रॉब्लम है इसमें वो इंशाल्लाह 2-3 दिन में उसका स्टार्ट हो जाएगा। विद इन 1 वीक हम इसको कंप्लीट करके देंगे बर्म को भी। अच्छी बात है, ये तो मैगडम डाली गई हुई थी, लेकिन इसकी जो साइड है ये तो ठीक नहीं हुई, देख रही है अभी ऐसे उखड़ रही है, साइड से ये तो ठीक नहीं बनाई हुई। और इसमें देख लो अब ऑलरेडी इस पे जो मैगडम है ये आज उठ गई, तो अभी तो इसकी बात नहीं आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट मेंबर जस्टिस हसनैन मसूदी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि हालिया बर्फबारी के बाद मालिकानी बागात को मुनासिब मुआवजा फराहम करने में मौजूदा इंतजाम की नाअहली ने फल उगाने वालों को जबरदस्त माली परेशानी के भंवर में डाल दिया है। इन बातों का इजहार उन्होंने चवलगाम कुलगाम में पार्टी लीडरान और ओहदेदारान के एक इजलास से खिताब करते हुए किया। वहीं शुपियन में महकमे फ्लोरिकल्चर ने किसानों को फूल उगाने के जदीद तरीके अपनाने के लिए एक तरबेती कैंप मुनक्कद किया, जिसमें मकामी किसानों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर महकमे के एक अफसर ने हमारे नुमाइंदे से बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। यहाँ पर हमारे तकरीबन ग्रोवर 400 से ज्यादा ग्रोवर हमारा रजिस्टर्ड है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट पे, डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट फ्लोरिकल्चर से, और इसी के करीब जो वो ग्रोवर है जो एक्टिवली काम करते हैं बड़े अच्छे शदुमत से। और शुपियन में भी हमारे ग्रोवर लेवेंडर और बाकी कार्नेशन जरबेरा जो कट फ्लावर है उनके साथ काम करते हैं। अभी हम अपने ग्रोवर हजरात से ये बात इनको अभी इनके जेर नजर कर रहे थे कि इनके जो खास शुपियन में तो वहाँ पर एप्पल ऑर्चर्ड है, और इनको हम एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं इन ग्रोवर्स को कि उसके साथ साथ ये सोइंग ऑफ क्या कहते हैं इसको मैरीगोल्ड सो करेंगे। मैरीगोल्ड क्योंकि हमारा जो बगीचा होता है उसके अंदर अगर हम मैरीगोल्ड भी उगाएंगे, एक तो वो एक रिपेलेंट एक्ट करेगा बागों में, और दूसरा उनको मैरीगोल्ड फिर बाद में हार्वेस्ट करके वो इजी हो जाएगा, हार्वेस्ट करके उसको ड्राई करेंगे, उसका काफी अच्छा खासा पैसा मिलता है। हमें ये अवेयरनेस होती है कि फ्लावर कैसे ग्रो किया जाता है, कैसे बाहर से लाते हैं, कैसे मार्केटों में इसको वैल्यू एडिशन किया जाता है और फिर बेच दिया जाता है। इससे बहुत ज्यादा फायदा एक ग्रोवर को होता है, कहने की बात नहीं है। कल परसों मुझे इतनी डिमांड आई थी मैरीगोल्ड की, यहाँ करने के लिए लोग कर नहीं रहे हैं बल्कि बातें कर रहे हैं। अगर कोई करे फिर इसकी मार्केट ना बने। दिल्ली में इसका मार्केट बैठा है, यहाँ भी मार्केट है, किसके पास मार्केट नहीं है। एक तो करने की ऐसी बातें हवा में फेंकने वाली होती है, दूसरा करना होता है, जो करता है वो सामने आता है वो कर लेता है।
नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा खिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।